सत्य जुगटा बीतवा केते वर्ष जाइछि आज्ञा ना सत्य जुगर परमायु हूँ 17,28,000 वर्ष सत्य जुगर परमायु तापरे भोग होइछि केते केते जेमती गुड़ बेपारी गुड़ बना नेला बेले माटी काट करेनी आज्ञा 17,28,000 वर्ष सत्य जुगटी भोग हैला केते 1,28,000 वर्ष बाकी सब माटी काट होगला बना काट सब बुड़ी गला। अच्छा तापरे त्रेतया जुगर परमायु हैला 12,96,000 वर्ष ओहो भोग होला केते भोग हैला केते आज्ञा ना 92,000 वर्ष बाकी सब मार खाई गला वाह वाह द्वापर जुग होला 8,64,000 वर्ष सेतु भोग होला केते 71,000 वर्ष रे हां द्वापर बुड़ी गला। बाकी सब मार खाई गला कली जुग कली जुगर परमायु हां 4,32,000 वर्ष हां किंतु जो दिन कली जुग को 12 वर्ष पूरीबो हां कली बुड़ी जीवो केते वर्ष पुरियो 12 वर्ष जा जे गोटे बागे आनी तो एटा भूल हो गला कौन भूलियो कली की 12 वर्ष मु कोन सत्य जुगर लोक ओ मते परा धरानी 51 आसिकी आ 12 वर्ष कोन अरे चंडाल हां ये 1200 वर्ष बोले 12,000 वर्ष ओहो मु बुझी पाली कली भोग हेलानी केते केते ना आज की कली भोग होइछि 5,184 वर्ष वाह 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 कली बुड़ीवा पाई हां पाखापाखि आउ 6,400 कि 500 वर्ष अछि मु तो गाण देखि तम भड़िया देखिनी मते केनते कहलो पुअरे कली जुग सरी जीव घरे किछि पैसा पत्र थोनी जहा थोइछि खर्च बाच कर दे मु खर्च बाच करके सब बुड़े देनी मो पाखे किछि नाही मु कोन भूल कहि अरे छोट लोक पिला आज्ञा पाला गाइया को जाउतले बालेश्वर मु घरु पैसा छाड़ी के आसी मनी पर्सटा मो पॉकेट रे नाही हां कहली स्वाई रे टंका 2,000 खंडे आंथा में पाला को जीवा अरे सारे मो पाखे चारणा नाही मु काकू दिए नहीं मु कहली धन संपत्ति कोन करिवु हां अरे कली तो 2 वर्ष भितर बुड़ी जीव सब जाक तो मरिब टंका रखिक लाभ कौन देला सब जाक छिन छतर कर अच्छा मो कहवा कथा आज्ञा एते तो परमाउ थिला सत्य त्रेता द्वापर कलिर सब मार खाई गला खूब कम भोग होला ए जो सब कोटी गला कोथि बाई कोटिला कोटिबार कारण कोन यार कटिवा कारण आज्ञा ओडिया भागवत प्रमाण करिछि जगन्नाथ दास कहिसंती वाह कला जुग को जुग यही मते परमानंद ए जगते परमानंद ए जगते परमानंद परमानंद हौजी कहू घड़िए घड़िए छाड़ मते प्रत्येक जुगरे न्याय घटी ना कौन कोन सत्य रे जा त्रेतया रे से द्वापर रे से कली रे से आज्ञा जुग केमिति बुड़ीबो केमिति अच्युतानंद बहिला 13 जन्म शरण बाबा कौन कहला आज्ञा धाड़िए कहले जुग केमिति बुड़ी हां नामे लुहारे खाइले ये ठियारे मुतिले लुहारे खाइले ये ठियारे मुतिले आशा खसुची मुता मुती कौन कहूछ हो आ परिश्रा कहूना एक कहूना मुतिले अपरहस मो पाटिरे बसु नहीं ओ मुतिले कहली तो खराब लगिला अरे कवि तो लिखिछंती मु कोन कहि कौन आउ मुतिवा कोन कवि लिखि ना कोठे लिखिछंती आपण को अंचल रे आगे शनि वेला होछि ना कौन कहयो ए शनि वेला रे हम काला दूठी हाथ मारी चलियो मने पकांतु जेते बेले सुदामा बारिक बोली भंडारी आज्ञा ता भारी जाकू छाड़ी की बेपार को जाई हां शनि महाप्रभु को भोग देला हां बड़ कहला खाइबिनी मझियानी कहला खाइबिनी सान भोग खाई हां हां
ପଳେଇଛି ସୁଦାମା। ଆଇଲା ବେଳକୁ ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ କିନ୍ତୁ ଘରେ ନାହିଁ। ପଚାରିଲା ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା କୁଆଡେ ଗଲା? ନା ବଡ କହେ ହାଣ୍ଡି ଖାଇ ହଗିଲା ଚୁଲିରେ। ରାତ୍ର ଅର୍ଧେ ମୁତିଲା ସେ ଦେଇ ପିଣ୍ଡା ଧାରେ। ଆମ୍ଭେ କହିବାରୁ ଖାଲି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଲା। ରାତ୍ର ଅଧେ କେଣେ ଗଲା କେହି ନ ଜାଣିଲା। ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ନେଇଛି ଚୋରାଇ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଲୁଣି ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଶନି ମେଳା ହଉଛି? ବହେ ରମ୍ବିଲାଣି। ମୁତିବା କେତେବେଳୁ ଗଲାଣି? ମୁତିବା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହେଇନି ଆଉ କଣ? ମୁଁ 4 ଯୁଗରେ ମୁତିବା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ସତରେ ମୋ ଭାଇଟା ପରା କମ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ କହୁଛି ଲୁହାରେ ଖାଇଲେ ଠିଆରେ ମୁତିଲେ ଯୁଗ କେମିତି ବୁଡୁଛି। ବା ବା ବା। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଏକ କରିବା ହଁ ସେଇଦିନ ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ହବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତିଲା। ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତିଲା। ଯୁଗ ବୁଡିଗଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତିଲା। ବାପା ବୁଡିଗଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତୁଛେ। ବାଃ ବାଃ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ସବୁ କିଏ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କିଏ ମୁତିଲା? ଆଜ୍ଞା କିଏ? ଢେଙ୍କାନାଳର କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏ କଣ କହିଲେ? କଲାଗ୍ୟ ବୋଲ ରାହୁକୁ ଗଣ କେବଲେ ବଳହୀନ କେନ ଜାଣ କେବଲେ ବଳହୀନ କେନ ଜାଣ। ଆଜି କବି ବାବା ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଇଏ କାମ ଜମା କରୁନି। ଖାଲି ଗାଲା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସମୟ ଗାଇବି? କିଛି ଶୁଭୁନି ଆଉ ଶୁଭୁନି ଆଉ। ଆଉ ଓରିଜିନାଲ ଭଏସ ଗୋଟେ ଗାୟକ କେତେ ବାହାରିବ? କଲାଗ୍ୟ ପୁଣି ସୁଦର ସନେନି কুম্ভজ সিন্ধু পিয়া মুতই ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତିଲା ବାଲା କିଏ? ନା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ସଂସାର ସାଇଲେ ଆଉ। ଯିଏ ଆମ ଜାତି ଲୋକ ଥବ ମୋ ଉପରେ କେହି ରାଗିବନି। ମୋ ଜାତିର ଯୋଉ ବାବୁ ମାନେ ଥିବେ ରାଗିବନି। ଟିକେ ଦୟା କରି କହୁଛି କାହିଁକି? କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପନ୍ଧା କଲେ? ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ସନା ଦାସ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ହୋତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଛୋଟ ଲୋକିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଘରଟି ଜଗତସିଂହପୁର ପାଖରେ ମାଛ ଗାଁ ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳ। ଜାଲ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ଥୋଇଛି। ପାଲା ସରିଲା ପରେ ଜାଲକୁ ନେଇକି ଗୁଣ୍ଡ ମାଛ ଗଣ୍ଡିଏ ଆଣିକି ଘରେ ତରକାରୀ କରୁଛି। ପରିବା ଗଣ୍ଡେ ବି କିଣୁନି। ଆରେ ଯେ ଡେଲି ମାଛ ଖାଇବ ସେ କାଁ ବଜାରକୁ ଯିବ? ହଁ, ପରିବା କଣ ହବ? ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡି। କାମ କଣ? ନାଇଁ, ଇଏ ହେଲା ମାଛ ମରା କେଉଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଚୁପ୍ ପାଟି ବିନା ଆମର ଚୁପିକି ବସି ପଡ। ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ନାଁ ହଉଛି ଅଗସ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପାଣି ଶୋଷ ଲାଗିଛି, ପାଣି ପିଉ ପିଉ ସାତେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ପିଇଦେଲା। ଯେତେ ମାଛ, ଗେଣ୍ଡା, କଙ୍କଡା, ଜଳଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଅଗସ୍ତି ଜୀବ ଗୁଡାକ ମାର ଦେନି।
ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା। ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେଲା ଅଗସ୍ତି କଲେ ଆଉ କଣ କରି ବସି ପାରିବିନି। ନା ବସିଲେ ଆଉ କାମ ହବନି, ଏ କାମ ନୁହଁ। 7 ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପିଇଦେଲା ଟାଙ୍କିକି, ହଁ ଠିଆ ହେଇକି ଠିଆ 1 ପାସ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଭାବିଥିବୁ 7 ସାଗର ପାଣି ପିଇଛି, ସେତିକା ତିଲୋସ୍କରରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା। ଏତିକି ପାଣି ବାହାରିଲା। ହଁ 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଲୋଡ ହେଲା, ଆଉ ତା ପରିସ୍ରାର ଯୋଗୁ ଏ 7 ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗୁଡାକ ସବୁ ଖାଇବା ବୋଲେ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମିଠା ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା ମିଠା। ହେଇଥି ଯୋଗୁ ପରିସା ତୋର ପିଇଥିଲି ଯେ ଖାଡିଆ ଖାଡିଆ ଲାଗିଲା ରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ପିଇ ଠିଆ ଠିଆ ମୁତିଲା ଅଗସ୍ତି। କଲା ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣେ ଠିଆ ଠିଆ ମୁତିଲା। ସେ କିଏ? ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିବି। ସେ କିଏ ନା ବିସର୍ବା ନନ୍ଦନ ହୟଗ୍ରୀବ ବିଂଶବାହୁ ଦଶାନନ ରାବଣ। ଲଙ୍କପତି ରାବଣ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମହା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆଣିଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ହେଲା ମା କାନ୍ଦିଲେ। ହେଲା ଭଗବାନ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଡାକିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ହଁ ହଁ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ପୁଅ, ହଁ ନଟବର ଧଳ। ଆମେ ଶିଖିଛେ ବୁଲିଆନି, ଆଉ କଣ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବୁଲିବା? ବୋଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବୁଲିଲେ କଣ ଖରାପ? ସିଏ କଣ ପଇସା ଦବ? ଓ ସିଏ ଯାହା ଦବ କେହି କିଛି ଦେବେନି। ମୂର୍ଖଟା ଚୁପ କିନି ବସ। ଧଳ କଣ କହିଲା? ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? ହଁ ଓଲା ଦେବ ନନ୍ଦ ବୋଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ନେଇକି ଆସିଛି ମା ଦୁର୍ଗା ବୋଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମହାନିଷ୍ଠ ମହା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ମା ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। କାନ୍ଦିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ନେଇକି ଯାଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ। ବାଟରେ ଶୋଷ କଲା। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତମ ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇଲା ବେଳେ ଗାଉନୁ ପ୍ରଥମ କଣ? ଓಂ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ
ଗଙ୍ଗେଇଚ ଯମୁନାଶ୍ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧ କୁରୁ। ଆମ ଘରକୁ ବାମୁଣିଆ ସାଧ ପକେଇ ଗଲା ବେଳେ ଏଇଗୁଡାକ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଅରେ ତମ ଘରକୁ ଯୋଉଦିନ ଭାଇନା ସାଧ ପକେଇ ଗଲେ ସତ କହ କୁଶ ନେଇଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ମତେ କଲେ କଣ ଆଣିବାକୁ ମନେ ନା ଝାଟୁ ଆଣି ଭିଡି ଦେଲେ ମୋ ହାତରେ ଭିଡେଇକି କାମ ବଢେଇ ଦେଲେ। ତତେ ମରଣ ହଉନି? 7ଟା ନଦୀର ଜଳକୁ ନିଜେ ମାୟା ଦେବୀ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାବଣକୁ ଶୋଷ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ତଳେ ଥୋଇବୁନି, ତଳେ ଥୋଇବୁନି। ରାବଣକୁ ପ୍ରଚୁର ଶୋଷ, କଣ କରିବ? ମାୟା ଦେବୀ 7 ନଦୀର ଜଳ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାଠିଆ ଭିତରୁ ରାବଣ ପିଇ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ପିଇ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ପାସ୍। ଲିଙ୍ଗ ଥୋଇଲେ ଆଉ ଉଠିବନି। ସେତିକି ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବେଶକୁ ଧରିଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସେହି ପଥେ ପଥେ ପ୍ରଭୁ କରଇ ଗମ। ନାରାୟଣ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଅନେଇଲା, କହିଲା ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ନା କଣ କହୁଛୁ ବାବା? କଣ କାମ କହ? ନାଇଁ ଲିଙ୍ଗଟା ଟିକେ ନାକୁ ଧର, ମୁଁ ଟିକେ 1 ପାସ୍ ଲାଗିଛି, 1 ପାସ୍ ସାରିକି ଆସିବି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଏତେ ସମୟ ଏଡେ ମୋଟା ଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଧରି ପାରିବିନି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିକି ଆସ। ରାବଣ କହିଲା ଯାଇକି କାନରେ ସୂତା ବୋଲେଇ ପଇତା ଗୁଡେଇକି ବସିକି ଏକ କଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଥାଉ ଲିଙ୍ଗକୁ ତଳେ ଥୋଇଥାଉ। ଆଉ ମାନିଲାନି। ଆଉ କାନରେ ପଇତା ଦେଇନି। ରାବଣ କାହିଁକି ପଇତା ଦେଇନି? 4 ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ରାମ ଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ ଘର ବୋଲେ ବଡୁ ଘର ତାର ହେଇନି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ରାମ ଭଳି ମହାପୁରୁର ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ବ୍ରତ ଘର ହେଇନି। ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ରାବଣ। ଏ ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ରାବଣ, ତା କାନ୍ଧରେ ପଇତା ଜମା ନାହିଁ। ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛି ନାରାୟଣକୁ, କହିଲା ଏକ ବସିକି ଉଠିଲେ ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇକି ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ବସିବାକୁ ବେଳ ଅଛି, ଠିଆ ଠିଆ କାମ ବଢେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଠିଆ ଠିଆ ଏକ କଲା। ନାରାୟଣ ଥୋଇଦେଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ। ଆଜି ସିଏ ଝାଡଖଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିହାର ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭିତରୁ ନାଁଟି ବୈଦ୍ୟନାଥ ରୂପେ ବୁଲେଇଛି। ରାବଣ ସେ ଲିଙ୍ଗକୁ ଆଣିଥିଲା। ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ଠିଆରେ ମୁତିଲେ ଅଗସ୍ତି, ତ୍ରେତୟାରେ ଠିଆରେ ମୁତିଲେ କିଏ ନା ରାବଣ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱାପରରେ କିଏ ମୁତିଥିଲା? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ କିଏ ଠିଆରେ ମୁତିଲା କହିବେ କି ପାଲା ବାଲା। ମେ ପେ ପେ ହେଇକିନି କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ ହେଲା। ଖାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହୋତା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଲେ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ହବ। ଏ ବ୍ରେକ୍ ଆଗରୁ ସରି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସାରଙ୍ଗ ଶତପଥୀ, ନୃସିଂହ ହୋତା ଇତ୍ୟାଦି ଗାଉଥିଲେ, ମୋ ଆଗରେ ଦେଖିବ ବ୍ରେକ୍ ଦେଖିବା କହିବ ଟିକେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ ଠିଆରେ ମୁତିବାରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି। ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି।